नमस्कार दर्शक बंधु। जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आज कार्यक्रम आम आलोचना करवा 2024 मसीहा अगस्ट मसरे मिथुन राशि फलाफल किपर रसतु ग्रह मान स्थिति कौन रे विषय आलोचना करवा। मास आरंभ रवि आपणकर द्वितीय स्थान में चलन करेंगे। अगस्ट मास 16 तारिख ठार से स्व राशि तृतीय स्थान में चलन आरंभ करेंगे। मंगल मास आरंभ आपणकर द्वादश स्थान में चलन करेंगे एवं अगस्ट मास 26 तारिख ठार से आपण राशि चलन आरंभ करेंगे। बृहस्पति मास सारा द्वादश स्थान में रे। राहु मास सारा दशम स्थान में चलन करेंगे। शनि मास सारा बक्री होई आपणकर नवम स्थान में चलन करेंगे। केतु मास सारा आपणकर चतुर्थ स्थान में चलन करेंगे। बुध मास आरंभ आपणकर तृतीय स्थान में चलन करेंगे एवं से सेठारे बक्री हेबे। अगस्ट मास 22 तारिख दिन बुध द्वितीय स्थान कर्कट राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र मास आरंभ आपणकर तृतीय स्थान में चलन करेंगे एवं अगस्ट मास 25 तारिख ठार से नीच राशि कन्या रे चतुर्थ स्थान में चलन आरंभ करेंगे। ये तो थिला संपूर्ण ग्रह मानकर स्थिति। ए मासरे अनेक परिवर्तन रही बहुत परिश्रम ए मासरे आपण विभिन्न दिगरे करिपारंती। आपणकर राशिर अधिपति मास सारा शुभरे रहुथिबारु बुध प्रत्येक क्षेत्र में आपण अधिक जत्नवान होई कार्य करिवार दक्षता मध्य प्राप्ति करिवे। आपणकर कम्युनिकेशन स्किल ए मासरे अधिक भल रहिबो जहा फल लोक मानक मोटिवेट करिया पई समय अनुकूल रहिबो। स्वास्थ्यर स्थिति किपर रहबा आसंतु जानिबा। बृहस्पति एवं मंगलकर जोग आपणकर द्वादश स्थान में रहुची। पाद गोड़े समस्या बेले बेले भोग करि पारंती। रक्त संबंधित रोग वृद्धि शरीर किछि बढ़िबार संभावना रही। जो मानकर रक्तचाप जनित समस्या रही से माने ए मासरे डाक्तरंकर परामर्श ठीक समय करबा आवश्यक। मंगल मास सारा अशुभरे रहुथिबारु आपण निज कथबार्ता नियंत्रण रखिबे। जानवाहन प्रति सतर्कता अवलंबन करबा आवश्यक। मासर द्वितीयार्धरे काहाकू हठात रागी करी कोनोसी कथा गुड़िक कहतु नाही। ए मासरे पिता स्वास्थ्य क्षेत्र में सेते बड़ धरणर परिवर्तन किसी घटब ना। पूर्व मासरे जहाँ जमी स्थिति थिला ए मासरे सेमिति परिलक्षित होबार संभावना रही। माँ स्वास्थ्य क्षेत्र में उन्नति आसबार संभावना रही किंतु अगस्ट मास 25 तारिख पर माँ स्वास्थ्य अधिक जत्न नवा आवश्यक। नूतन गर्भ धारण करने मासटी से अनुकूल रही। संतान सुख आपन को मिशामिशी प्राप्ति हम और संतान मानकर स्वास्थ्य जत्न ए मासरे अधिक नियंतु। दर्शक बंधु ए मासरे आर्थिक स्थिति किपर रहिबो। चाकरी कर्ममय जीवन व्यवसाय वाणिज्य स्थिति किपर रहिबो आसंतु जानिबा। आपणकर धन भाव में रविंकर अवस्थान 15 तारिख पर्यंत रहिबो। जेमिति परिश्रम करिवे सेमिति धन उपार्जन किछि करि पारंती किंतु मंगल जे कि आपणकर आय भावर ग्रह बृहस्पति मध्य आपणकर कर्म भावर ग्रह से द्वादश स्थान में बहुत दिन पर्यंत चयन करुथिबारु बहुत परिश्रम ए मासरे रोजगार पाइबा लगी रहिबो। जो माने विदेश जाउछन्ती सेमाना पई किछि नूतन सुजोग मिली पारे। मेडिकल कार्य क्षेत्र किछि लाभ मध्य मिली पारे। वैदेशिक कार्य जो माने घरे बसी करूछन्ती किंबा भारत बाहर कंपानी कार्य गुड़िक जो माने घरे बसी कार्यरत रही किसी लाभ मिल पारे किंतु ए मासरे आय तुलन में व्यय बढ़िबो। परिश्रम आय पाइबा बहुत रहिबो। आपण प्रत्येक दिन से दिगरे अधिक कठिन परिश्रम मध्य करिवे। रविंकर अवस्थान द्वितीय रहुथिबारु धन संचय को अधिक गुरुत्व दियंतु। बेले बेले बद खर्च मध्य विभिन्न दिगरे बढ़िबार संभावना रही। मासटी जब देखा आर्थिक क्षेत्र में से बड़ धरणर परिवर्तन आसब ना। मिशामिशी शुभ अशुभ फल गुड़िक आपण जीवन में प्राप्ति हम। पूर्व मासरे जहाँ जमी आर्थिक क्षेत्र को नहीं स्थिति लगी रोला ए मासरे सेमिति रहिबो। जो माने शेयर मार्केटिंग रे किछि अर्थ लगाण करूछन्ती मासटी आपण पई संपूर्ण शुभप्रद रहिबो नाही। तेणु देखि चाहि निवेश गुड़िक करंतु। जदि से दिगरे आपण कार्यरत रहितथि छोट छोट निवेश करिबा आवश्यक। दर्शक बंधु ए मासरे जो माने व्यवसाय वाणिज्य करूछन्ती जो माने अधिक निवेश करी किछि कार्य करिया पे चाहुछन्ती मासटी आपण पई मिशामिशी शुभ शुभ फल गुड़िक प्राप्ति कराइबो। बृहस्पति व्यापार वाणिज्यर ग्रह आपणकर राशि पई अटंती सप्तमाधिपति। से आपणकर लाभाधिपति सहित व्यय रहुथिबारु विदेश यात्रा करिपारंती। नूतन कारोबार आरंभ करिया पई अधिक निवेश मध्य ए मासरे करिपारंती किंतु से अनुसार लाभ आपनको विभिन्न कर्मरु मिली परिबो नाही। आपणकर खर्च व्यवसाय वाणिज्य अधिक बढ़िबो। जदि काहाको बाकी बुकर दउचंती फेरस्त करिबारे टिके समय विलंब होई पारे। तेणु आपण ए मासरे नगद रे अधिक कारोबार करिया पई चेष्टा करंतु। ऋण अधिक ए मासरे
ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ବିଭିନ୍ନ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମୋହିତ କରି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବଢାନ୍ତୁ, ଯେମିତି କମ ବାକି ପଡିବ। ଏ ମାସରେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ଭାବର ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାଦଶରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାର ଯାତାୟାତ ରହୁଥିବ, ତେଣୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ନୂତନ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବ କର୍ମ ଗୁଡିକ ଆପଣ ଛାଡି ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି ସେମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଏ ମାସରେ ସଫଳ ହେବେ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଭାବର ଗ୍ରହ, ସେ ତୃତୀୟ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହୁଥିବାରୁ 22 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ସଫଳତା ମିଳିବ। ରବି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବର ଗ୍ରହ, 16 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱ ରାଶି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରିବେ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଛୋଟ ମୋଟ କେସ୍ କିଛି ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହୁଥିଲା ସେଥିରେ ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରିବ। ଆପଣ ଲେଖାପଢା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଲେଖା ଲେଖିର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଖେଳକୁଦର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଧିକ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସାହସ ପରାକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବୁଝାମଣାର ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ, ପଡୋଶୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ 15 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଅଧିକ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେ ସବୁ ଦିଗରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି ବାକିରି କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଯଦି ଜବ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ରବିଙ୍କର ଚଳନ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 16 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଗ ଆଣିବ। ଯାତ୍ରାର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବ। ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସର୍ଟ ଜର୍ଣ୍ଣି ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ମାସଟି ପ୍ରାୟତଃ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଲାଗି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। 15 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ ଅଧିକ ଲାଗି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କୌଣସି ଜିନିଷ ପତ୍ର ହଜି ଯାଇପାରେ, ଯଦି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଚୋରି ହୋଇଯାଇପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ବଢାନ୍ତୁ। ବେଳେ ବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହାନି ହୋଇପାରେ। ବଡ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ବଢାନ୍ତୁ। ବଡ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମତାନ୍ତର ମଧ୍ୟ 25 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଉପୁଜି ପାରେ। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବଢାନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ କିପରି ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଆପଣ ଏ ମାସରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କଳା ସାହିତ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦିରେ ରହିଛନ୍ତି, ଲେଖା ଲେଖି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ସେମାନେ ସେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରୀକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢିବେ। ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ ଦରକାର। ନିଜ ଉପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ 15 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ। କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଧିକ ରହିବ। ଆପଣ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବେ। ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଆପଣ ଟିକେ ଅଳସୁଆମୀ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିପାରନ୍ତି। ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଶନି ଅଟନ୍ତି, ସେ ବକ୍ରି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରୁଥିବାରୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରାତନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ସେ ଦିଗରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ମଙ୍ଗଳ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବାରୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମନମାଳିନ ହୋଇପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଦେହ ପା ବେଳେ ବେଳେ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏ ମାସରେ ମହାଦେବଙ୍କର ଉପାସନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ କରନ୍ତୁ। ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂରୀକରଣ ହେବ। ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳାଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ପରିବାରର ସୁଖ ପାଇଁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ଏ ମାସରେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଳେ ବେଳେ ଖରାପ ଭାବି ପାରନ୍ତି ଏବଂ କୁଟୁମ୍ବ ଜନକୁ ନେଇ କିଛି ସମସ୍ୟା ବଢିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେ ଦିଗକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପାରିବାରିକ ସୁଖର ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ବୁଧ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସ୍ଥାନକୁ ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଏବଂ ନିଚସ୍ତ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଭାବ 25 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବାରୁ ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧଟି ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଦିଗରେ ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ବେଶୀ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଘରେ କିଛି ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଉପୁଜି ପାରେ। ଯଦି ଯାନବାହନ କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜମି ବାଡିର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, 10 ତାରିଖରୁ 20 ତାରିଖ ଭିତରେ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ମାସରେ ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଶନି ବକ୍ରି ହୋଇ ମାସ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରୁଥିବାରୁ କିଛି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ। ପିତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା
ଆବଶ୍ୟକ। ଦର୍ଶକ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ 15 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଭଲ ରହିବ। ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଗ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୁଭ ଫଳ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ପ୍ରଦାନ ନ କରିପାରେ। ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗି ରହିବ। କିଛି କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଗ ଏ ମାସରେ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ମାସରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରତିକାର କରିବେ। ମହାଦେବଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ସହିତ ଓମ୍ ଗଂ ଗଣପତାୟ ନମ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। 200 ଗ୍ରାମ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ସହିତ 100 ଗ୍ରାମ ଚିନି ଏବଂ 1 ଚାମଚ ଗୁଆ ଘିଅ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଗୋଳାଇ ଦେଇ ଗୋମାତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଅଶାନ୍ତି ଦୂରୀଭୂତ ହବ, ମାନସିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମଙ୍ଗଳ ଅଶୁଭରେ ରହୁଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମିଠା ରୁଟି କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଚାଳିଶା ନିତଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏକ ଥିଲା ମିଥୁନ ରାଶିର ଫଳାଫଳ। ଆଶା କରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।